വിസ്മയം വിരിക്കുന്ന ബലിയുടെ ഈ പരിശുദ്ധ നിമിഷങ്ങളിൽ രൂപതയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കുമായി ഇന്നോളം അക്ഷീണം യത്നിച്ച ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവിനെയും പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും ഈ ബലിയോട് ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഭിമന്യ പിതാവിന് നൂറും ആരറിയും. ത്രിയേക ദൈവമേ, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ അധികാരികളെയും ഒരു കാണിക്കയായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്താലും അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഉപമമാകുവാൻ തക്കവിധം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നീതിബോധത്തോടും സത്യസന്ധതയോടും പ്രവർത്തിക്കുവാനും അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ നന്മയിൽ നിറയപ്പെടുവാനും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. To serve your church, grant them courage, discernment, and steadfast faith. May our diocese witness a flourishing of vocation for your greater glory. Let us pray. ഞങ്ങളുടെ സത്പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സ്നേഹിതരെ, ലോകത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവജനമെല്ലാം ആമേൻ ആമേൻ ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ. വിജയം വരിച്ച നീതിമാന്മാരുടെയും മകുടം ചൂടിയ രക്തസാക്ഷികളെ സ്മരണയോടുകൂടെ നമ്മുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിലുണ്ടാകട്ടെ. നമ്മോടുകൂടെ, നമ്മുടെ രാജാവ് നമ്മോടുകൂടെ, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ, ചെറിയവരും വലിയവരും നിന്റെ സ്തുത്യർഹമായ ഉത്ഥാനം വഴി നീ മഹത്വത്തോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മരിച്ചവരെല്ലാവരും നിദ്ര ചെയ്യുന്നു. ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടിയോടുമുള്ള അതിനും യുവക്കെല്ലാം മുമ്പ് പിതാവിൽ ജനിച്ചവനും ഏകർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യമെന്നുള്ള സത്യവും പിതാവിനോടുകൂടെ സത്യവുമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും ശ്ലീവാത്രയോട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ പുത്രനും പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും ശ്ലാഘ്യവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനലേഖമാമോദീസായും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സരണ
ಪಾವದ ಕಡಲು ವಿಹರಿವುದು ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಪಾವದ ಕಡಲು ವಿಹರಿವುದು ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಹೊಸ ಕನಸು ನವ ಬದುಕು ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನೆಂದರೆ ಪಾವದ ಕಡಲು ಸಾವಿರಾದ ಕೊನೆಗುದು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಸರಿದರೆ ആദിരാജനാമീശോയില നാവിരലിയാനായി വന്നിടുന്നു ആദരവോടെ ആനന്ദഗീതം പാടി അകതാരിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അൺവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് തിരുവസ്ത്രം വെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿರಿಯನ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ರೈತಾಪಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಿಂತ ನಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹರಸಿದ. ದೇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೃತಜ್ಞ ದೇವಬಲಿ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆಯು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆರವಾದವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ 12 ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಂತ ಥೋಮಸರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದ ಪರಂಪರೆಯ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ನಾಡಿಗೆ ನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ, ನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಕರಾದವರು. ಈ ನೆಲದ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು.
ಸಿರೋಮಲಬಾರ್ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮನೆಮಾತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂವಹಿಸಬಲ್ಲ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯೆ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಿ ಪ್ರಭುಕಸ್ಥರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬದುಕು ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅಂತರಾಳವಾದ ಪರಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೂ ನಿರ್ಗತರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಜನಸಮೂಹವಾಗಿದೆ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳ, ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 20 ಆಯೋಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುಂತಾದ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಾಧನೆಗಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ And Holy Father has expressed his desire that our celebration shall be an opportunity to make our option for the poor. And I would like to call your attention what has been said by Dr. S. Radhakrishnan. Dr. S. Radhakrishnan said, I do not know anything about Christianity except the story of the Good Samaritan in the Bible. And I think that story tells a lot. And this Jubilee celebration is to express our gratitude to Lord for what has been done by the Lord through the Diocese of Beltangadi. First of all, I would like to thank on behalf of the Syro Malabar Church for the people in Karnataka who have accepted these Syro Malabar migrants from Kerala to your heart and to your land. Thank you very much. Now they are not Malayalis, they have become part and parcel of Karnataka. And they belong to the heartbeat of Karnataka. And I would assure you that the Beltangadi Diocese, a Christian community of the Syro Malabar Rite, make this opportunity of Silver Jubilee of the erection of the diocese our commitment again for the poor and the marginalized. We don't have any other option. We will be doing all the best and possible, the best maximum in our capacity to show our concern and care for the people in the margins and people in the borders. And Bishop Lawrence and the whole core team of Diocese of Beltangadi will do their best
to make this jubilee memorable by showing our core commitment and dedication for bringing the people in the borders, in the margins, to the forefront by our educational institutions, by our health services, by our social services. And this commitment I publicly express to you all, being the father and head of the Syro Malabar Church. ആരൻതോട് സുള്ളിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വൈദിക പഠനത്തിനായി തലശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ് മൈനർ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു. തുടർന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് നിർമ്മലഗിരി കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയും ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് തിയോളജി ഫിലോസഫി പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. 1978 ഡിസംബർ മാസം 27 ബിഷപ്പ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വെള്ളോപ്പള്ളിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വൈദിക പട്ടം സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച് ഉടനെ സഹവൈദികനായി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗണ്ടിബാഗ്ലു, കുത്രപ്പാടി, ഗുത്തിഗാർ, ബെൽത്തങ്ങടി, മുണ്ടാജ്, മാലാച്ചൌക്കി, ചന്ദനക്കാമ്പാറ, മംഗലാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടവക വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1994-97 കാലഘട്ടത്തിൽ മംഗലാപുരം സെന്റ് അൽഫോൺസ വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദക്ഷിണ കന്നഡ മിഷൻ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ವೇಣೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋ ತಪ್ಪಿದರೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾದರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ವೂಂಡ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಐ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಐ ಓನ್ಲಿ ಫೆಲ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಐ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಫಾದರ್ ಅಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪು, ರೆಸ್ಟೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ರು ಅವರು. ಅವರ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಎಡಿಟರ್ ಹೌಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಕಾಗದ ಬರೀತಾಯಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಾಗದ ಬರೀದ್ರು. ಬರುವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೀತಿದ್ರು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ಯೆಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ನನಗಿನ್ನೂ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕೊಯ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾದರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಟವಾಡೆಗೆ ಅವರು ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಬಟವಾಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಬೇಕಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ನೀನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಡ, ₹1 ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅದು ಹಲ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಹಲ್ವ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮುಖೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನಗೆ 25 ವರ್ಷ 2ರದ್ದು ಆಯಿತು. ಈ ಡಯಾಸಿಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಫಾದರ್ ಮುಖೆಯವರದ್ದು ಕೂಡ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಒಳಗೆ ಭೇದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಫಾದರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು 2 ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು 82 ವರ್ಷದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು
ನೀವು ಸರ್ನೇಮ್ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ತಂಭವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ನವದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕುಬೇರ, ಇಂದ್ರ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಭಾಳ ಸುಲಭ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥವರು ಸಮೇತ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗೋದು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗಳು, ಕನ್ಯಾಶ್ರೀಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಆ ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಿಂದೂ ಕಟ್ಟೋರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಟ್ಟೋರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಟ್ಟೋರು, ಜೈನ್ ಕಟ್ಟೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಕೆಟ್ಟವರಾದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಕೇರಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇರಳ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಓನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಭಾರಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ಮೇಲುಗೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಚಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ರಚನೆಯಾಗಿ 20-25 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಬಂದಾಗಲೂ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ವೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಿರೋ ಮಲ್ಬಾರಿ ಸಮಾಜ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿಕ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಿರೋ ಮಲ್ಬಾರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿರೋ ಮಲ್ಬಾರಿ ಸಮಾಜ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವು ತುಳುವರು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಲಯಾಳ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ತುಳು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ತುಳುವರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುವರ ಜೊತೆ ತುಳುವರಾದವರು ಸಿರೋ ಮಲ್ಬಾರಿ ಸಮಾಜದವರು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ತುಳುವರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆದರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳೇ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಬಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ್ದೆ. ಒಂದು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒತ್ತಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎರಡನೇದು ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಿಷಪ್ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇನಂತೇಳಿ. ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದ 8:30 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಯಾಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಡಯಾಸಿಸ್ಗೆ 25 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬರೀ 25 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಿಸ್ಟರ್ನವರು, ಸಮಿತಿಯವರು ಆ ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು 25 ವರ್ಷದ ಈ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೈಕ್ ತೆಗೆದು ನಾಲ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಯಾಸಿಸ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ 25 ವರ್ಷಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಆಲೋಚನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೊತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ ಕಾರಣ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಉದಾರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಂತರಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದರೂ ಸಹ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೀಗೆಂದರು, ನಾನು ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಜೀವ ನೀಡಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀಡಲು, ದುರ್ಬಲರು ಬಲಹೀನರು ಆದ ನಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡಲು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವೋದ್ಧಾರದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗಿತ್ತರು. ಇದನ್ನು ಜಗದೊಳೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯಿತ್ತರು. ಅವರು ಜೀವೋದ್ಧಾರದ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಇದು ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಸಂತ ಥಾಮಸರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುನೀತರಾದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾನವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ 1999 ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು 1999 ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. 2024 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದವು. ದೇವರ ಕೃಪಾಪ್ರವಾಹವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬಂತು. ಕಿರಿಯವನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಅಪಾರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗೆಂದರು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್, ಲೆಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋ. ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ, ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀಯರ ಹಾಗೂ ದೈವೀ ಜನರ ಉದಾರವಾದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು, ಒಂದು ಜನತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಬಣ್ಣ, ಪಂಗಡ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ನನ್ನ 7 ಬೀಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವರು. ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಾದ ಸಂತ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದವರು, ಪಾತ್ರಸ್ಮರಣೀಯರಾದಂಥ 16ನೇ ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಪೋಪರವರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈಗ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇಜರ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಆದಂಥ ದಿವಂಗತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವರ್ಕಿ ವೇದಿಯತಲ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅವರನ್ನು, ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಆಲಂಚೇರಿ ಅವರನ್ನು, ಈಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ರಾಫೆಲ್ ತಟಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪು ನನಗೆ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ನೀಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಂಗೇರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಸಂತ ಬಂಗೇರವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಈ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಭಾಪತಿಗಳು, ಇತರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರಾದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಅವರು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ನನಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಬಾನಂತರಕ್ಕೆ ಹೇರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ನಾಡಗೀತೆ ಇದೆ. ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಸಾಲು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತೆ, ಜೈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಊರು. ಇಂಥ ನಾಡು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು, ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಮೃಗಗಳು, ಕೆರೆ ತೊರೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ, ಬಣ್ಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ನಾಡು, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂಗಡಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು, ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು, ಪ್ರಭುತ್ವವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವುಳ್ಳವರು. ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, 1999 ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುವಾಗ ಆವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ, ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಸೊತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವೆ, ಬೆಳೆ, ಬೆಳಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಹೊತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ 25 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ 3 ಹೊತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲಿಬರಮಿಲ್ಲ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನವರು, ಗುರುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಲಚೇರಿ ಮಹಾಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆದದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರುಣಾಮಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಸೋದರರು, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವರು, ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ.